ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ ਕੀ ਨਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਮੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਦੋਹਰਾ ਜਹ ਨਾਮੀ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੁਹਾਵਨਾ ਤਾਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਬਚਾਵਨਾ या ते रटो सदा गुरबानी जगत उदाहरण परख निशानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਜਹ ਨਾਮੀ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੁਹਾਵਨਾ ਤਾਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਬਚਾਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਟੋ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪਰਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਰਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਤਿਤ ਕੀ ਚਾਲੇ ਬਠੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਰਹੋ ਸੁਖਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
क्योंकि गुरबाणी का कोई भी शब्द गावांगे ध्यान तुहाडा परमेश्वर के चरणों में जाएगा। जे वाहिगुरू मंत्र जावांगे तां भी ध्यान उत्थे जाएगा। जे कोई गुरबाणी का होर शब्द है, जिमें कोई भी साडे याद आ गया और कोई अरदास रूप शब्द हैं, कई बेनती स्वरूप शब्द हैं, कई ओदी महिमा दे शब्द हैं, जिमें औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले, ये अरदास रूप शब्द है। पर जदों तुसी गुरबाणी का एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक कोई भी शब्द गाओगे तुहाडी सुरत परमेश्वर के चरणों विच ही रहेगी। जो पातशाह का हुक्म है, पूजा अकाल की परचा शब्द का, शब्द नाल जुड़ांगे तो ध्यान जिहड़ा है अकाल पुरख के चरणों विच रहेगा। इस करके ताते रोज पढ़िया करो, विचारिया करो जी। बाहर ना होए जगत में फीरा, करे उबार गुरु बडेरा। जे तुसी बाणी नाल जुड़ जाओ ते तुहाडा दोबारा संसार भी जमन मरण दा चक्कर नहीं बनेगा जी। तिम ही सतनाम समरीजै, एक विश्वास ना बिरथा लीजै। और इसे तरह ही परमेश्वर दे सच्चे नाम नू हमेशा सिमरना करो। पातशाह कहते मैं तो कहना कि तुहाडा एक विश्वास भी उहदे नाम तो बगैर नहीं जाना चाहिए जी। मन जीवा के संग मिलाए, राखो निस दिन में सुखदाई। और मन जिहड़ा है ये बड़ा सूखम है गुरु प्यारो, ये कन्ना राही भी निकल जाता है, अखा राही भी चलिया जाता है, सुरत राही भी चलिया जाता है। जीभ है साडे मुख दे विच, ते पातशाह कहते इस सुरत नूं अपने मुख च रखो, जीभ ते। और जीभ दे उत्ते जद ध्यान लियावांगे ते तुसी हैरान हो जाओगे। जदों ही तुसी नाम जपण वाले अपना ध्यान जीभ ते लियाओगे, जीभ नाम जपण लग जाऊगी। कहो सतनाम। जदों ही तुसी ध्यान अपने अंदर लैके जाओगे, जीभ तुहाडी नाम जपना शुरू कर दे, क्यों खेड़ ध्यान दी है। तो जिन्ना चिर साडा ध्यान बाहर है उन्ना चिर साडी जबान नूं वो समरण जिहड़ा है भुलिया रहिंदा है। जदों ही मुड़ के ध्यान अंदर गया फिर मनुख जिहड़ा वाहिगुरू जपना शुरू कर दिंदा, तां ते रसना दे नाल मन नूं जोड़ के रखो जी। इसको अंत समाज ब्यावै, नामी हित सहायता धावै। इहो नाम जपण वाले दा जदों आखिरी समा आउंदा है ते नामी नाम दा मालक परमेश्वर जिहड़ा है अंत समय फिर उसनूं आप संभालना करदा है। पुन पाप के बंधन सारे, श्री करतार तुरत निर्वारे। और उस जीव दे कर्मां दा लेखा जोखा पाड़ के परमेश्वर उहनूं आप दा बना लैंदा है। और कितने ही ऐसियां घटनावां असी जिंदगी विच सतगुरां दे जीवन विच देखणियां कीतियां हन। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਟ ਆਪਨੇ ਜਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਜਿਸ ਪਦ ਕੋ ਜੋਗੀ ਅਬਿਲਾਖੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਦ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਦ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਤੇ ਸਾਧੇ ਜੋਗ, ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਤਨ ਬਿਨ ਰੋਗ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਵੈ, ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕੇ ਰਸ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਵਾਰ ਭਾਵ ਤਾਲੂਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੂਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੇਸਲੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ? ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸੁਣ, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੁਰਾਂ, ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਸਰੀ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਥੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਵਸੈ ਇਕਠਾਈ, ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਹਿ ਪਿਰਾਗ, ਮਨ ਮੱਜਲ ਕਰੈ ਥਤਾਈ, ਸੰਤੋ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਚੀਨਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ। ਗੁਰਗਮ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਖੋਜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਗ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ, ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਸੋਈ ਰੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੋਹੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਾਨੇ ਹੋਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ 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 ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਆਰ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਬਿਰਤ ਟਿਕਾਵੈ, ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਪੇ ਰਸ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਬ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਯਾਤੀ ਰਵੋ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਹੱਠ ਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਹਠ ਜੋਗ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕਣਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਰਕ ਅਹੰਬੁਦ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲ ਨ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਹੱਠ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਬਹਿਰ ਤਨ ਕੀ ਸਭ ਤਰੈ ਜਿਮ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਨਾ ਤਿਸ ਤੇ ਟਰੈ। ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਾ ਕਰੋ। ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋਰ ਦੇ ਬਸਾਵੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਤਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਧਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਨਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਉੱਡੇ ਨ ਹੰਸ ਨ ਕੰਧ ਛੀਜੈ। ਨਾ ਹੰਸ ਉੱਡੇ ਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੰਧ ਛੀਜੈ, ਕੰਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਡੇ ਨਾ ਹੰਸ ਨ ਕੰਧ ਛੀਜੈ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੇ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੱਛੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜੀ ਆ, ਥੋੜਾ 3 ਫੁੱਟ ਰੁੜੀ ਆ ਉਹ। 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛਾਲ ਫਿਰ ਬੁੱਠੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁੜਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਵਗਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੀ ਚੱਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਉੱਡੇ ਨਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੰਧ ਛੀਜੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਉੱਡਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਰੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਓਗੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾਰਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਉਧਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰੈ ਸਿੱਖ ਨਕੀਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਵਿਆਪਕ ਜਹ ਕੈ ਹੀਰਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਪਿਆਰਾ, ਸਿੱਖਣ ਕੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵਿਆਪਕ ਜੈ ਕਹਿ ਹਰ ਹੇਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਚੁੱਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਅਚੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਅਚੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਅਨਿੰਨ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਨਿੰਨ ਪਿਆਰਾ, ਅਚੁੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਥੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਰਬੰਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮ ਵੱਡਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ, ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਤੋਂ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਲਿਆਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, 2 ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਥੜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਗਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਿਆ ਇਹ ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਢਾਹ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ।
फिर भाई जेठा जी कोल जाते हैं, रामदास जी कोल, कहते भाई जेठिया ये थड़ा इदां बनाना सीगा, तू गलत बनाता इनू ढा दे। उन्होंने अगों जवाब नहीं दिता, उन्होंने उसनू फड़ के कही, उन्होंने भी ढा दिता। दूजे दिन फिर उन्होंने सवेर तो बनाने शुरू किए। शामां नूं फिर गुरु अमरदास जी वेखण वास्ते चले गए, नाल पुछण वालियां संगतां मगरे मगर। भाई रामे कोल गए, रामिया तैनूं इदां कहा सीगा, गलत है, मैं तेनों लकीर मार के दिना, इत्थे बना। जेठा जी नूं भी कहले ये गलत बन गया, इनू ढा, उन्होंने भी ढा दिता। रामा जी कहने तुसीं वड्डे हो गए, तुहाडी उमर बुढ़ी हो गई, तुसीं भुल जाते हो इत्थे बैठे नहीं करना की है। कहने नहीं, ढा इनू। लकीर मारती दोनों नूं, लकीर ते विच विच इट्टां ला के घेरे नाल उन्होंने कंध कढ़ के ते विच मिट्टी भर दी। शाम तक तैयार करते। शामां नूं फिर अमरदास जाते हैं, कहते रामिया लगता तेनों अकल नहीं हैगी, कहो सतनाम। वो कहने बापू गल की हो गई? कह थड़ा है बनाना सीगा तू? कह जिथे तुसीं लकीर मारी मैं उत्थे ईटां लाइयां मारे, फिर फर्क ही है। कहते नहीं गलत बने, ढा दे परे, नहीं बनता सोथों, कहो सतनाम सी। यही गल भाई जेठा जी नूं कही, पर जेठा जी कहने महाराज साडी मत छोटी आ, सानू पता नहीं किवें बनाउणा, कोले खड़ के बनवा लो जिवें बनाउणा है, कहो सतनाम। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा है, सवारिया इहो बोलबाणी विच भी बदलाव आऊगा, जिहदे उत्ते किरपा हो गई, कहो सतनाम। कहे नानक इहो आनंद है, आनंद गुर ते जाने आ। ते गुरु अमरदास जी कहते चलो छड्डो परे, बन गया जिहड़ा बनना सीगा थड़ा, कहो सतनाम। संगतां जजमेंट करवाती भी, देखो पासे जाके फिर पुछदे दसो किहड़ा काबल है, कहते जेठा ही काबल है, बड़ा मिठा सुभाਅ है उन्हां दा और बड़ी निमरता नाल बोलदे आ, कहो सतनाम। खैर मनोबिरतियां अगे चलीए। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते इस तरह वो जिहड़ा है परमेश्वर परम आनंद परम सुखदानी वड्डा आनंद देने वाला है। निर्भौ निरंकार निरकाल निर्गुण सरगुण रूप रसाल। ओ निर्भौ जिहड़ा डरदा नहीं, निरंकार जिसदा कोई आकार नहीं है, निरकाल जिहड़ा समय च बझिया होया नहीं, जिस दे प्रगट होने का समा नहीं पता, जिहड़ा अज भी है ते सदा रहेगा। असीं कई वारी आए ते कई वारी चले गए, कहो सतनाम। कई जन्म पे कीट पतंगा, पर परमेश्वर वास्ते बाबे नानक ने शुरुआत च लिख दिता, मूल मंत्र तो बाद जप। किनू जपदा है? तू तो मरन वाले नू जपी जाना सिख, खत्म होने वाले जपी जाना। मारा किनू जपा? जप आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। जप बाणी का नाम भी है, जप एक डायरैक्शन भी है, इशारा भी है कि एनू जप जिहड़ा आरंभता तो सच है, अज भी है ते कल नूं भी रहेगा। इस करके मेरे प्रीतम जी कहते वो निराकाल है, वो काल तो बाहर है, वो काल के चक्कर च नहीं आने वाला। निर्गुण सरगुण, वो रंग रूप तो रहत भी है ते शरीर करके भी दुनिया विच है। रूप विशाल, वो बड़ा विशाल है। प्रभ संभौ निर्भौ सब स्वामी, मधुसूदन नित्य अंतर्जामी। ओ प्रभु प्रभु, ਇਹਦਾ अर्थ जल करांगे ना, पप्पा रारा पर ते भू ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੂ ਇਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਵੇਂ 100% ਇਹ 100% ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਸੰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਭੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਭੂ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ, ਸਭ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮਧੂਸੂਦਨ, ਮਧੂ ਤੇ ਸੂਦਨ ਦੋ ਦੈਂਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮਧੂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਰਚਨ ਵਿਦਾਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਜਗਦਾਤਾ। ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਗ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ।
ਜਗ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਓਮ ਦੇ ਊੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਦੀਆਂ 3 ਡੰਡੀਆਂ ਸਨ। 3 ਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਓਮ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਦੇ ਏਕਾ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਦੂਆ ਵੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੂਏ ਦਾ ਏਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗ ਦਾ ਵਿਧਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਗ ਰਚਨ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਗ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਰਪਤ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਜਗ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਗੰਜਨ ਜਨ ਮਨਰੰਜਨ, ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਅਨੰਤ ਅਪੰਜਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਭੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ऐसा ओ परिपूर्ण परमेश्वर है जी। सत स्वरूप जोतन की जोत, जे सत्ता ते जगत अदूत। ओ सत स्वरूप सदा रहन वाला है, ओ जोतां दी जोत है। भाव साडियां जोतां, भाव साडियां आत्मावां ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਤਾ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ऐसा मालिक परमेश्वर जी। परमात्मा नरहर अविनाशी, रूप ना रंग ना घट घट वासी। ओ परम आत्मा, ओ वड्डी आत्मा है। परमात्म ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਰ ਹਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰ ਖੁਦ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰੂਪ ਨ ਰੰਗ ਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਪਾਵਨ ਦੁਖਹਾਰੀ, ਮਹਿਤ ਮਨੋਹਰ ਆਨੰਦ ਕਰੇ। ਪੁਰਸ਼ੋ ਉੱਤਮ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਦ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਦਮਾ ਪਤ ਮਾਧਵ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕੰਦ। ਪਦਮਾਪਤੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਧੋ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਖਲਦਲ ਹਰਤਾ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਰਾਰੀ। ਉਹ ਖਲਦਲ ਹਰਤਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਨ ਜਰਾਰਦਨ ਬ੍ਰਿਕਮ ਸੈਨਾ ਕਲਮਲ ਹਰਤਾ ਪੰਕਜ ਨੈਨਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਾਰਦਨ ਸਾਰੇ ਜਨ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਾਰਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਖਕ ਸੈਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੇਜਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਮਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੰਕਜ ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚੌੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਬਸਈਆ ਸਿਆਮ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਈਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰਿਆਮ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਸੁਹਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਅਸ ਕੇਤ ਨਰੰਜਨ ਭਗਤਨ ਪ੍ਰੈ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਪਰਪੰਜਨ। ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਖੰਡਾ ਸਾਜਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਰਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਲਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇਂਦ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਫਰਲੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਖੰਡਾ ਸਾਜਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਕੇਤ ਨਿਰੰਜਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਭਗਤਨ ਪ੍ਰੀਆ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਭਾ ਪਿਹਾਨ ਪ੍ਰਭੰਜਨ ਸਭ ਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਬੜ ਉਗਰ ਸਰੂਪੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਭੂਪ ਗਨ ਭੂਪੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਭੂਪਾਂ ਦਾ ਭੂਪ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਪਈਤ ਪਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਬਹੁਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ,
एक बार। सिमरन ਕਰਨ ਲੀਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਸੁਖੇਨ ਪਰੇ ਜਬ ਬਸਨਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰਸ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੋਗੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸੋ ਆਚੇ ਤਿਸ ਮੇ ਰਹੋ ਹਰਖਤ ਸੁਖ ਬਾਛੇ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗਨ ਕਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ ਹਰ ਕੋ ਅਨਸਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। तीनों साधन केवल केरे सतगुर दे बताए बडेरे। ਇਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 3 ਸਾਧਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕੰਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 3 ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜੀ। ਭਾਣਾ ਮਾਨਣ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਲਾਗਨ। ਕਿਹੜੇ 3 ਬਚਨ ਹਨ? ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨੋ ਪਰ ਸੋ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਖੜਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੂ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆ 3 ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਦੁਨੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਰ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਅਭਿਆਸ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕਰਨ ਵਿਨਾਸ਼। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਟਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਰਾਏ ਲਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋ ਉਚਰੋ। ਅੰਦਰਲਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਪਰਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਗ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਬੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ ਚਲੇ ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੀ ਅਛੇਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ ਪਾਈਐ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਮ ਅਰਜਨ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਗੀਤਾ ਕਰਮ ਫਲਨ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਪਾਂਡੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਮੰਗ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨੌ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਵੀ। ਅਰਜਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਰੀ ਨਾਗਣੀ ਹਾਥੀ ਮੋੜਤਾ। ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਧਰਮ ਧਰਨ ਅਯੁੱਧ ਕੋ ਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣੋ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਥਾ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਭਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰ ਕਰਮ ਰਨ ਕਰਨ ਮਹਾਨੇ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਭ ਵਿਦ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕੀ ਤਜ ਮੈਲ ਗਮਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਸ ਗੈਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਦੂਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਈਰਖਾ ਦੂਈ ਦਵੈਦ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਹੋ, ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਤਿਨ ਲਇਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਕੀਨ ਬਨਾਵਨ ਮਮ ਮਥ ਜਥਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਚਾਤਰਥ ਰੁੱਤ ਪੂਰੀ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਲੀਨੋ ਸਾਰ ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਤ ਮਥਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਿਓ ਰਿੜਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਨ ਕੇ ਸੁਭ ਚਰਨ, ਧਰ ਕਰ ਧਿਆਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਹਰਨ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਗਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ। ਅਬਿਲਾਖਾ ਨਿਜ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕਛ ਨ ਅਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਦੋਹਰਾ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਕਲ ਜਨ, ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਬੁੱਧ ਸਵੱਛ ਤੇ, ਪਰੇ ਪਾਰ ਤਵ ਸੰਤ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਗਨ, ਸਦਾ ਸਚ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਇਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਸਰਬ, ਬੰਦੋ ਦ્વੈ ਕਰ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्वमय पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा बबेक। हे अपरंपर हर हरे भी हो बनहार। हे संतह कै सदा संग आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਲਾ ਫਤਿਹ।